नमस्ते प्रिय बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, अब तक पढ़े हुए सब पाठ सबको समझ गए? മനസ്സിലായോ? എവരിബഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബി ലേൺ ടിൽ ടുഡേ. ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. समझ गए? अच्छा, आज हमको एक नया पाठ पढ़े. तैयार है ना? कुछ वीर वनिताओं का नाम बताइए. झांसी रानी, सरोजिनी नायडू, ओके. अगला एनी बेसेंट, ठीक है. इसी तरह एक वीर वनिता की जीवन के बारे में और उनकी कुशलता के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सब किताब ले लो, खोलो, देखिए. पाठ नाउ वीरांगना रानी चेन्नम्मा. पाठ का नाम क्या है? वीरांगना रानी चेन्नम्मा. റാണി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാ? രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെയാണ് റാണി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. देखिए, चित्र देखिए. पहला चित्र एक शादी करने का चित्र है ना? पहला एक शादी करने का चित्र है. दूसरा चित्र देखिए, क्या है? युद्ध करने का चित्र है. क्या है? युद्ध करने का चित्र. रानी चेन्नम्मा काकतीय राजवंश की राजकुमारी थी. उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 में दक्षिण के कित्तूर या कर्नाटक में हुआ था. उनके पिता का नाम राजा धूलप्पा और माता का नाम रानी पद्मावती था. राजा रानी ने उनका पालन पोषण राजकुमारों की भांति किया. वे संस्कृत, मराठी, कन्नड़ और उर्दू भाषा की ज्ञाता थी. वे अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध कला में निपुण थी. समझे? क्या समझे? रानी चेन्नम्मा किस राजवंश की राजा थी? रानी चेन्नम्मा किस राजवंश की राजकुमारी थी? बताइए. काकतीय. वेरी गुड. रानी चेन्नम्मा काकतीय राजवंश की राजकुमारी थी. सबको समझा? उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 में दक्षिण के कित्तूर या कर्नाटक में हुआ था. रानी चेन्नम्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? बताइए. रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में दक्षिण के कित्तूर में हुआ था. पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम राजा धूलप्पा, माता का नाम रानी पद्मावती. राजा रानी ने उनका पालन पोषण राजकुमारों की भांति किया. देखिए, റാണി ചെന്നമ്മ കാകതീയ രാജവംശത്തിന്റെ രാജകുമാരിയായിരുന്നു. ജനിച്ചതെന്നാണ്? ഒക്ടോബർ 23, 1778 ദക്ഷിൺ കെ കിത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അതെവിടെയാണ്? കർണാടകയിലുള്ള കിത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ റാണി ചെന്നമ്മ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ്റെ പേര് രാജ ധൂലപ്പ, അമ്മയുടെ പേര് റാണി പത്മാവതി. राजा रानी ने उनका पालन पोषण राजकुमारों की भांति किया. देखिए, രാജാവും റാണിയും ചെന്നമ്മയെ എങ്ങനെയാ വളർത്തിയത്? രാജകുമാരന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നു. ഭാന്തി മീൻസ് പോലെ. രാജകുമാരോങ്കി ഭാന്തി കിയ, രാജകുമാരന്മാരെ പോലെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നീ പെൺകുട്ടിയാണ്, ഇന്നതേ ചെയ്യാവൂ, അത് ആൺപിള്ളേർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വകതിരിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, വകഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും ചെയ്യാറുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റി കുറിക്കുന്ന പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ്? രാജകുമാരിയെ രാജകുമാരന്മാരെ പോലെയാണ് വളർത്തിയിരുന്നത്.
वे संस्कृत मराठी कन्नड़ और उर्दू भाषा की ज्ञाता थी. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അറിവ് കണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഭാഷയിലാണ്? സംസ്കൃത്, മറാഠി, കന്നഡ് और ഉറുദു ഭാഷയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു. റാണി ചെന്നമ്മ किन किन भाषाओं की ज्ञाता थी? बताइए क्या क्या है? संस्कृत, मराठी, कन्नड़ और उर्दू भाषा की ज्ञाता थी. वे अस्त्र शस्त्र चलाने और युद्ध करना में निपुण थी. ആയുധങ്ങൾ, അസ്ത്രശസ്ത്ര ആയുധവിദ്യ, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായാലും യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെ നിപുണത ഉണ്ടായിരുന്നു, അറിയാമായിരുന്നു. समझे? पहला पैराग्राफ अगला देखिए. चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ. कित्तूर एक छोटा स्वतंत्र और संपन्न राज्य था. चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई. कुछ दिनों बाद राजा भी चल बसे. देखिए, चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ. चेन्नम्मा का विवाह किस राजा के साथ हुआ? जोर से बताइए. मल्लसर्ज. ठीक है. कित्तूर एक छोटा स्वतंत्र और संपन्न राज्य था. കിത്തൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുതും പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. ചെന്നമ്മ ने एक पुत्र को जन्म दिया. ചെന്നമ്മ एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई. അപ്പോൾ ചെന്നമ്മയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. വിവാഹം കഴിച്ച ആളിൻ്റെ പേരെന്താ? മല്ലസർജ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മരണപ്പെട്ടു. കുച്ച് ദിനോം ബാദ് രാജാഫി ചൽബസെ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജാവും മരണപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞും പോയി, ഭർത്താവും പോയി. देखिए, राजा मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद उनकी बेटी रानी रुद्रम्मा का पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज गद्दी पर बैठा. वह रानी चेन्नम्मा की मदद से राजकाज चलाने लगा. शिवलिंग की कोई संतान नहीं थी. उसने एक बालक को गोद लिया. कुछ दिनों बाद शिवलिंग की भी मृत्यु हो गई. अब रानी चेन्नम्मा राज का कामकाज संभालने लगी. देखिए, राजा मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद, രാജ മല്ലസർജിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ബെഡി റാണി മൂത്ത ഭാര്യ മൂത്ത ഭാര്യയായ രുദ്രമ്മയുടെ പുത്രൻ ശിവലിംഗ രുദ്രസർജ് സിംഹാസനം ഏറ്റു, ഭരണമേറി. वह रानी चेन्नम्मा की मदद से राजकाज चलाने लगा. അദ്ദേഹത്തെ റാണി ചെന്നമ്മയുടെ സഹായത്താൽ രാജകാജ് ചലാനില അദ്ദേഹം റാണി ചെന്നമ്മയുടെ സഹായത്താൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. ശിവലിംഗയ്ക്ക് കോയി സന്താൻ നഹീതി. ശിവലിംഗിന് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉസ്നെ ഏക് ബാലക്കോ ഗോദലിയ. അപ്പൊ പുത്രന്മാരൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തു. ഗോദലിയ മീൻസ് ദത്തെടുക്കുക. കുछ दिनों बाद ശിവലിംഗം भी मृत्यु हो गए. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശിവലിംഗം മരിച്ചുപോയി. अब रानी चेन्नम्मा राज्य का कामकाज संभालने लगी. അന്നു മുതൽ റാണി ചെന്നമ്മ രാജഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. മരിച്ചുപോയി. അപ്പം പിന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേറെ ആരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ചെന്നമ്മ തന്നെ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. अंग्रेजों की नजर इस छोटे से राज्य पर पड़ी. शिवलिंग के मरते ही सन 1824 में धारवाड़ के कलेक्टर धाइकरे ने अपने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया. रानी चेन्नम्मा के सैनिकों ने धाइकरे को खदेड़ दिया. वह अकेले ही अंग्रेजों पर भारी पड़ी. सचमुच ही वीरांगना थी रानी चेन्नम्मा. देखिए, अंग्रेजों के नजर एक छोटे से राज्य पर पड़ी. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജാക്കന്മാർ മരിക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അംഗ്രേസ് കി നസർ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ദൃഷ്ടി രാജ്യത്ത് വന്ന് പതിച്ചു. ശിവലിംഗക്കെ മർത്തേഹി, ശിവലിംഗം മരിച്ചതിന് ശേഷം 1824 धारवाड़ के कलेक्टर कौन थे? धाइकरे अपने 500 പട്ടാളക്കാരോടൊപ്പം കൂടെ കിത്തൂർ पर हमला कर दिया. കിത്തൂറിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വന്നു. റാണി ചെന്നമ്മ के सैनिकों ने धाइकरे को खदेड़ दिया.
റാണി ചെന്നമ്മയുടെ സൈനികര് ഈ ധൈക്കറയെ ഓട്ടിച്ചു. വഹ് അകേലെ ഹി അംഗ്രേസോं पर भारी पड़ी. ചെന്നമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിട്ടു. സച്ച്മുച്ച് ഹി വീരാംഗന അധി റാണി ചെന്നമ്മ. വാസ്തവത്തിൽ വീരാംഗന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റാണി ചെന്നമ്മ. देखिए इस पाठ का उद्देश्य क्या है? നമ്മൾ എന്താണ്, തോൽവി സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നേറുക എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ തരുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, കഴിയില്ല എന്നും ഒരു കാര്യവും വിചാരിച്ച് കളയരുത്. എന്തും നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും, അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിജയപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. देखिए रानी चेन्नम्मा किस राजवंश की राजा थी? काकतीय राजवंश की. ठीक है. उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 में दक्षिण के कित्तूर में हुआ था. ठीक है. पिता का नाम राजा धूलप्पा. ठीक है. माता का नाम रानी पद्मावती. ठीक है. किन किन भाषाओं की ज्ञाता थी? संस्कृत, मराठी, कन्नड़, उर्दू और उर्दू भाषा की ज्ञाता थी. समझे? ये पाठ समझे? ये पाठ अच्छी तरह पढ़िए. शब्दार्थ भी देखो. राजवंश डायनास्टी, माता पिता पेरेंट्स, ज्ञाता नॉलेजेबल, संपन्न प्रॉस्परस, गद्दी थ्रोन, हमला अटैक, राजकुमारी प्रिंसेस, पालन पोषण ब्रिंग अप, निपुण एक्सपर्ट, मृत्यु डेथ, संतान चाइल्ड, सहयोगी कंपेनियन. आज इतना है. पढ़ अच्छी तरह पढ़िए. पढ़ने के बाद हस्ताक्षर कीजिए. धन्यवाद.